أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada peserta takbir keliling di tahun 1445 Hijriah yang diikuti dari 9 peserta di berbagai musola Kecamatan Kedung Dawalan Kedung Mulia. Acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Panitia Penyelenggara Takbir Keliling 1445 Hijriah dari DKM Masjid Al-Ikhlas. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak PJ Kepala Desa Bapak Dartum beserta staf jajarannya, kemudian yang terhormat kepada Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yaitu Al-Ustadz Munawar, kepada yang terhormat Bapak Ketua Panitia Bapak Sarbini beserta anggotanya, kemudian terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta takbir keliling pada tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 malam Rabu 2024. Alhamdulillah kami atas nama panitia tidak akan panjang lebar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi peserta di setiap masing-masing musola sewilayah Kedung Dawalan Kedung Mulia dan juga wilayah Sukra. Alhamdulillah pada tahun ini kelihatannya sangat meriah sekali. Kami panitia mengucapkan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan kami banyak kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang kedua, saya mohon kepada para peserta, walaupun tidak juara, walaupun tidak menang, kita diniati yaitu demi mensiarkan agama Islam dan juga menggembahkan takbir di malam takbir pada malam hari ini. Hanya itu yang saya sampaikan karena waktu sudah larut malam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua Panitia Takbir Keliling
tahun 1445 Hijriah yang alhamdulillah kelihatannya sangat kompak dan meriah. Yang kami hormati PJ Kuwu Desa Sukrawetan yang alhamdulillah pada hari ini belum nampak hadir. Yang kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Al-Ikhlas dan tak lupa utusan dari musola-musola Sekedung Dawa dan Kedung Mulia, juga dari Sukrawetan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini cuaca sangat mendukung dalam gegap gempita irama takbir dalam mensyukuri alhamdulillah setelah sebulan penuh kita semua melaksanakan ibadah puasa, dan pada malam hari ini kita semua merayakan kemenangan kita dalam acara yaitu takbir keliling. Akhirnya sekian penyampaian dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kuwu PJ Sukrawetan, yaitu Bapak Dartup SPD. Waktu dan tempat kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka merayakan kemenangan setelah kita 1 bulan lamanya digembleng untuk belajar menahan diri dari lapar, haus dan hawa nafsu sesuai dengan hasil isbat ruqyah yang tadi sore diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa besok hari Rabu tanggal 10 April 2024 merupakan tanggal 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi atas nama pemerintah Desa Sukrawetan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kuwu PJ Sukrawetan yang telah memberikan sambutannya sepatah dua patah kata demi menyemangatkan acara takbir keliling bersama. Meningkat acara selanjutnya yaitu penilaian presentasi yang diawali dari Musola Badrussalam. Waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyelenggarakan takbir keliling. Kami dari Musola Badrussalam akan mengangkat tema sesuai dengan animasi yang kami bawakan, yaitu mengenai seorang pahlawan, seorang kesatria, di mana kesatriaan ini Allah memberikan julukan sehingga memberikan keistimewaan kepada satria tempral Islam, yaitu seorang gagah berani, seorang yang membela agama Allah dan juga melindungi keponakannya,
yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Inilah karya dari Mushola Badussalam, yaitu kesatria Tentara Islam yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga Allah memberikan julukannya yaitu Asadullah, singa Allah. Di mana ketika Kanjeng Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam, tentunya yang akan melindungi yaitu pamannya sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga suatu ketika ada cerita dan keistimewaan dari Hamzah tersebut. Yang pertama, Hamzah ini adalah seorang kuat dan pemberani melawan orang-orang kafir Quraisy demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga keponakannya. Dikisahkan suatu ketika yang mana pada saat itu Hamzah sudah tertarik kepada Islam, namun belum menyatakan keislaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada publik. Ketika beliau akan tawaf, tiba-tiba ada yang melaporkan kepadanya bahwa keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dan dimaki-maki dan disakiti oleh Abu Jahal, yaitu Abu Uzza, salah seorang pentolan kafir Quraisy. Maka marahlah Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga tanpa ada komando Hamzah ini membentak dan memarahi Abu Uzza atau Abu Jahal, sehingga tidak ada seorang pun dari kafir Quraisy yang melawan ataupun menyerang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena waktunya begitu singkat, sekian dulu kami segenap kru yang bertugas dari Mushola Badussalam mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat dari peserta Badussalam, kita lanjut saja ke Baitul Maghfirah. Waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan Baitul Maghfirah, berdiri semuanya. Pasukan Baitul Maghfirah, pasukan Baitul Maghfirah. Mantap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari keluarga besar Mushola Baitul Maghfirah mengangkat sebuah tema tentang cinta sejati dan kesetiaan melalui legenda Sri Rama dan Dewi Sinta, tentang perjalanan cinta suci yang sejati dan kesetiaan. Perjalanan mereka diuji ketika sang Raja Alengka Rahwana menculik Dewi Sinta karena dianggap sebagai titisan dari mendiang istrinya yang telah tiada. Rahwana ingin menjadikan Sinta sebagai istrinya, tetapi Dewi Sinta berkali-kali menolak karena kesetiaannya kepada sang suami Sri Rama. Selama dalam cengkraman Rahwana, Dewi Sinta tetap teguh menjaga kesucian cintanya karena rasa cinta yang sejati kepada suaminya. Dalam rangka membebaskan Dewi Sinta dari cengkraman Rahwana, Sri Rama dibantu oleh sosok kesatria keraputi sakti, yaitu Hanuman. Akhirnya Dewi Sinta mampu dibebaskan berkat bantuan keraputi Hanuman yang berhasil mengalahkan Rahwana. Keduanya pun kembali dipertemukan setelah sekian lama terpisah dalam cinta sejati yang suci dan kesetiaannya dalam menjaga cinta. Dari kisah epik tersebut kita banyak mengambil hikmah,
dan pelajaran sebagai seorang muslim. Cinta sejati yang tulus adalah di mana cinta yang hanya kita bisa rasakan dalam hati tanpa melihat wujudnya, seperti halnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud mahabbah, yaitu cinta sejati hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah dengan mentaati dan mengikuti segala perintahnya. Hanya dengan amal ibadah kitalah yang akan menghantarkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Tidak hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta sejati dalam Islam juga mencakup cinta terhadap Rasulullah sebagai utusannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosaku. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dari Miftahul Huda. Waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Musola Miftahul Huda mengangkat tema wayang, wayahe sembayang. Sing durung sembayang jagian sembayang, sing sampun sembayang aja kelalening sembayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waktu tepat, singkat, padat. Tema dari wayang yaitu sembayang. Kita disusul dari Musola Ar-Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Mana suara jamaah Musola Ar-Rahman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat peristiwa besar sewaktu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang Raja Yaman. Raja Yaman yang menyerang Ka'bah adalah Raja Abraha. Kisah Raja Abraha ini pun secara ringkas dan padat yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarong kaifa rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yajad kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsalaihim tayron ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bijarati min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Fa'jalahum ka'asbi ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun dan dimakan ulat. Itulah sekelumit tema dengan judul Pasukan Bergajah. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disusul oleh peserta dari Musola Al-Hidayah. Waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Ikatan Remaja Musola Al-Hidayah dalam rangka ikut serta memeriahkan takbir keliling Dusun Kedung Dawa, Kedung Mulya tahun 1445 Hijriah akan mengangkat tema tentang hijrahnya Nabi Ibrahim dari negeri Syam menuju ke Mekah. Dikisahkan setelah dikaruniai seorang anak dari istri yang keduanya, yaitu Hajar, Nabi Ibrahim dan sang anak yaitu Nabi Ismail mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk segera hijrah ke Mekah.
Nabi Ibrahim pun berangkat dari negeri Syam yang saat itu dibawa kekuasaan Raja Zalim menuju Mekah yang kondisinya hampir tidak ada air, gersang dan nampak sepi seperti tidak berpenghuni. Hingga beberapa hari beliau berjalan bersama para sahabatnya melewati hamparan gurun pasir yang tandus. Meski sesekali harus ditandu oleh para sahabatnya. Singkat cerita, sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail berhari-hari bangun Baitullah yang akan menjadi cikal bakal arah kiblat umat muslim hingga saat ini. Di sana kelak Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh dan Nabi Ibrahim pun pergi melanjutkan dakwahnya menuju Bani Israel. Sebagaimana nantinya Nabi Ismail akan mendapat wahyu dari Allah di daerah tersebut. Demikian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Musola Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musola Uswatun Hasanah, suaranya mana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, saya dari Musola Uswatun Hasanah memberikan tema yaitu ngopi susu, artinya memerangi hawa nafsu. Sebuah simbolis, ada sebuah jin atau sosok makhluk yang besar, itulah perumpamaan hawa nafsu kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai para sahabat, pada hari ini kita telah melawan sebuah peperangan yang kecil dan akan memasuki peperangan yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang apakah itu yang besar? Kata Nabi, memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita terus mendapat mengendalikan hawa nafsu untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jiwa kita benar-benar merdeka melawan kejahatan hawa nafsu. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa mendapat rahmat petunjuk, dapat melaksanakan segala perintah Allah, mendapat ridha Allah dan akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Musola Istiqomah. Dilanjut Masjid Al-Ikhlas. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan ucapan kepada seluruh jamaah Masjid Jami Ikhlas. Mana suaranya Masjid Jami Ikhlas? Oke, terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga saja Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, amin. Bapak, Ibu, Saudara hadirin yang berbahagia, kami atas nama yaitu perwakilan daripada Masjid Jami Al-Ikhlas, saya pribadi mohon maaf barangkali ada keliruan. Saya bawa tema yaitu sejarah Nabi Sulaiman, yaitu pada waktu itu bermusuhan dengan Ratu Bilqis. Di situ Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya, yaitu karena pada waktu itu Nabi Sulaiman diberikan keluar biasaan, yaitu bisa mengenal suara yaitu satu hewan, apalagi manusia, yang tentunya karena Nabi Sulaiman itu raja yang sangat bijak, raja yang sangat luar biasa dengan rakyatnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang terakhir yaitu Musola Al-Amin. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari keluarga besar Mushola Al-Amin yang diketuai oleh Bapak Haji Adim yang akan menceritakan suatu cerita legenda yaitu Aladin dan lampu wasiat. Aladin seorang miskin, seorang anak janda yang mencintai anak dari raja yang diperankan oleh Bapak Toidin yang naik kuda. Juga Aladin yang dibintangi oleh Kang Oyo. Ya, Kang Oyo. Aladin mencintai putri sang raja dengan persyaratan raja bilang, apakah kamu bisa memberikan emas? Dan alhamdulillah Aladin bisa memberikan emas permata. Dan yang kedua permintaan dari sang raja yaitu untuk mengambil istana di dekat rajanya dengan waktu sebelum bulan purnama. Dan alhamdulillah Aladin bisa menentukan yaitu keraton yang didamping oleh keraton raja. Dan yang terakhir saya buat jin yang berwarna merah yang di belakang yang diikat dengan rantai. Menurut cerita Islam atau para ulama, di bulan puasa ini setan-setan dibelenggu atau dirantai supaya kita bisa menahan hawa nafsu di bulan puasa ini. Demikian cerita dari sang Aladin dan lampu wasiat yang diambil dari cerita film Aladin dan lampu wasiat. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf, masih ada satu lagi peserta dari Al Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak panjang lebar, saya langsung ke intinya aja. Yang pertama itu penyampaiannya itu adalah tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama adalah mengerti bahasa burung hudhud. Dalam surah An-Naml ayat 20 dijelaskan, dan dia memeriksa burung-burung lalu dia berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud di antara dia semua termasuk yang tidak hadir. Yang kedua, bisa memerintah jin ifrit untuk memindahkan sehingga sana Ratu Bilqis dalam sekejap. Dalam surah An-Naml ayat 39 dijelaskan, berkata ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Yang ketiga, memahami bahasa semut. Dalam surah An-Naml ayat 8 dijelaskan, yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Itulah penyampaian dari kami tentang kreasi kami yang kami buat. Semoga dapat dimengerti dan menjadi uswatun hasanah di depan masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diberdiri semua karena acara selanjutnya sambil menunggu penilaian akan ada acara menyalakan petasan bersama. Mohon berdiri semua. Dipersiapkan petasannya. Apabila kita menghitung dari 0 sampai 3, maka dinyalakan bersama-sama. Sudah siap? Semuanya Pak ya? Serentak. Kita hitung dari 1, 2, 3. Nyalakan petasan semuanya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Habiskan semua, habiskan. Oke, terima kasih. Dewan juri selesai sudah menilai dari para peserta takbir keliling. Kami sebut dari juara harapan pertama dengan skor 339 Mushola Al-Amin. Harapan pertama diberikan kepada Mushola Al-Amin. Mohon naik ke atas pentas. Mushola Al-Amin mendapat skor 339 menjadi harapan yang pertama. Dilanjut juara harapan kedua dengan nilai dengan skor 336 Uswatun Hasanah.
juara harapan ketiga dengan skor 332 disusul oleh Mushola Al-Hidayah. Dan disusul juara harapan 4 dengan nilai 331 jatuh pada Mushola Miftahul Huda. Miftahul Huda. Dilanjut juara harapan ke-5 dengan nilai 327 jatuh pada Masjid Al-Ikhlas. Dilanjut juara harapan 6 dengan nilai 331 yaitu Mushola Badrus Salam. Silakan Pak ke depan, foto bersama. Foto bersama, angkat piala. 1, 2, 3. Terima kasih kepada juara harapan dari 1 sampai 6. Tepuk tangan yang meriah. Satu, dua, tiga, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada juara tahun. Kami persilakan. Siapakah dia peserta yang akan mendapatkan piala Belgiril di tahun 1445 Hijriah? Mari kita sambut juara ketiga dengan nilai 343. Siapa dia? Yaitu Mushola Ar-Rahman. Yang akan memberikan hadiah yaitu mohon kepada Bapak PJ kita mohon naik ke atas pentas untuk memberikan hadiah juara yang ketiga. Tepuk tangan yang meriah untuk Mushola Ar-Rahman. Tepuk tangan yang meriah untuk Ar-Rahman. Tepuk tangan yang meriah Ar-Rahman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Guru PJ kita yang sudah memberikan juara yang ketiga. Kita lanjut untuk juara yang pertama. Tadi juara ketiga dan sekarang juara yang pertama dengan nilai 356 jatuh kepada Baitul Maghfirah. Mana ke atas pentas untuk Baitul Maghfirah.
yaitu Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Kepadanya kami persilakan. Dan juara kedua, langsung saja karena mempersiapkan waktu, dengan nilai 344 jatuh kepada Musalah Al-Istiqomah. Mohon naik ke atas pentas. Juara piala bergilir jatuh kepada Baitul Maghfirah. Mohon dibantu dari musola Baitul Maghfirah karena pialanya dapat 2. Ustadz Dungana pengen foto. Terima kasih. Juara pertama jatuh kepada Baitul Maghfirah dan membawa piala bergilir untuk tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa ketemu dan berjumpa lagi di acara takbir keliling. Juara kedua dari Al-Istiqomah dengan nilai 344. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Acara terakhir yaitu penutup doa akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Lebes Syariah. Waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafini amma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li adimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa rukana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La
La